پنجاب کی سیاست میں اب زخموں سے چور، چودھری پرویز الہی کی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ صحافی اعظم خان کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کی اسمبلی میں اسپیکر چودھری پرویز الہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے دور سے باہر ہوئے تو ان کی سیاسی حکمت عملی اور سیاسی مستقبل کے بارے میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ بظاہر پرویز الہی نے تمام سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کر کے اپنا پورا سیاسی وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، مگر پھر بھی تحریک انصاف کی حکومت کو سن 2018 کے برعکس یہاں چودھری پرویز الہی کی اس حمایت کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے فوجی دور سمیت مختلف حکومتوں کا حصہ رہنے والے گجرات کے چودھری خود بھی حکومت اور وزارتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جو مناظر سنیچر کو پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلائے گئے، اجلاس کے دوران دیکھنے کو ملے، یہ سب گجرات کے چودھری برادران کی رواداری، سیاسی روایات اور سماجی اقدار سمیت خود چودھری پرویز الہی کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے سے متعلق بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی کے اس ایڈونچر نے چودھریوں کی سیاست کو نیا رخ دیا ہے یا پھر بند گلی کی طرف دھکیل دیا ہے؟ چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ کے سیاسی مستقبل پر بحث سے قبل ان کی حالیہ سیاسی بحران پر اہمیت اور کردار پر نظر دوڑانا بھی ضروری ہے کہ کیسے انہوں نے اتار چڑھاؤ اور بھاؤ تاؤ کے بعد بظاہر قدر مشکل سیاسی سفر کا انتخاب کیا ہے۔ جب اپوزیشن جماعتیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں تو اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے حکومتی اتحادیوں میں سے گجرات کے چودھریوں کے پاس جانا مناسب سمجھا، جس کے بعد ملاقاتوں کا ایک دور شروع ہو گیا۔ آئے روز میڈیا میں خبریں گردش کرتی رہیں کہ اپنے مستقبل کے سیاسی فیصلے سے متعلق کاف لیگ یعنی چودھری برادران نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ مشاورت کا یہ عمل طویل تر ہوتا گیا۔ اس دوران پرویز الہی نے عمران خان کی طرز سیاست پر ایک ٹی وی انٹرویو میں متعدد سوالات بھی اٹھائے اور انہیں حاصل اسٹیبلشمنٹ کی مدد پر خوب جملے کسے۔ اس انٹرویو کے بعد چودھری پرویز الہی اچانک اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ان کا یہ بیان بھی میڈیا کی زینت بنا کہ اب بھی انہوں نے حکومتی اتحاد کو چھوڑا ہے اور نہ وہ اپوزیشن کا حصہ بنے ہیں۔ اس بیان سے جو عمران خان کی حکومت میں اہم اتحادی جماعت سے متعلق جو شکوک و شبہات اور بے چینی پائی جاتی تھی وہ وقتی طور پر تھم گئی۔ عمران خان کے ایک قریبی وزیر شیخ رشید کی کاف لیگ کی سیاست پر براہ راست اور بلا واسطہ تنقید کے بعد پرویز الہی کے فرزند اور عمران خان کے کابینہ کے رکن چودھری مونس الہی میدان میں کود پڑے اور کہا کہ شیخ رشید وہ وقت یاد کریں جب وہ ان کے بزرگوں سے زمانہ طالب علمی میں پیسے لیا کرتے تھے۔ سیاسی مبصرین نے مونس الہی کے اس بیان کو گجرات کے چودھریوں کی سیاسی روایات اور اخلاقی اقدار سے منافی قرار دیا۔ اس سے قبل مونس الہی ایک تقریب میں خود عمران خان کو یہ کہہ کر نہ گھبرانے کا یقین کروا چکے تھے کہ سیاسی ملاقاتوں کا تسلسل ان کی خاندانی روایات کا حصہ ہے، مگر وہ کہیں نہیں جا رہے اور آخر تک ان کی حکومت کا ساتھ نبھائیں گے۔ ملک میں جاری سیاسی جوڑ توڑ کے دوران آصف علی زرداری کی حکمت عملی نے کام کیا اور مسلم لیگ نون کے ایک اعلیٰ وفد نے چودھریوں کے گھر جا کر چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی۔ میڈیا پر اس ملاقات کے چرچے ہوئے اور شرکاء کے رد عمل سے ہر کسی نے یہ اندازہ لگایا کہ بات بن گئی ہے، معاملات طے پا گئے ہیں اور اب چودھری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ اس تاثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نون لیگ کے وفد سے ملاقات کے بعد چودھری پرویز الہی ایک وفد کی صورت میں رات گئے سابق صدر آصف علی زرداری کے گھر تشریف لے گئے۔ تاہم اگلی صبح چودھری پرویز الہی بنی گالہ پہنچ گئے اور یوں ان کی اس وقت کی متحدہ پوزیشن سے دوری پیدا ہو گئی۔ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کی طرف سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر قبول کر لی۔ بنی گالہ میں ہونے والی اس ملاقات کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کاف لیگ کے سینئر رہنما کے حق میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ کیا نون لیگ نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی آفر کی تھی؟ کاف لیگ یا چودھری پرویز الہی نے اس بارے میں میڈیا پر آ کر کوئی بات نہیں کی، مگر سابق صدر آصف زرداری نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ آفر کی گئی تھی، مگر انہوں نے بنی گالہ کو اپنی نئی سیاسی منزل بنا لیا۔ جیو ٹی وی کو اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں آصف زرداری نے کہا کہ رات کو چودھری پرویز الہی انہیں مٹھائی پیش کر کے گئے کہ نون لیگ سے وزارت اعلیٰ سے متعلق معاملات طے پا گئے ہیں، مگر صبح پھر وہ بنی گالہ پہنچ گئے۔ اس کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پرویز بھائی ان سے سینئر ہے، ان کا اپنا یہ سیاسی فیصلہ تھا، شاید جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آصف زرداری کا اشارہ شاید مونس الہی کی طرف تھا کہ انہوں نے پرویز الہی کو یہ فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا۔ مونس الہی نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ خیال رہے کہ آصف زرداری نے کاف لیگ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ حکومتی اتحاد چھوڑنے کی صورت میں وہ نون لیگ کو چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ پر آمادہ کریں گے، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد سینئر صحافیوں سے ملاقات میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پرویز الہی کو ان کی جماعت نے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی تھی، جو انہوں نے تسلیم کر لی تھی
थी, मगर फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े। बज़ाहिर ये दूसरा रास्ता चौधरी परवेज इलाही के लिए ज्यादा कठिन साबित हुआ है। बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने उनके इख्तियारात महदूद कर दिए जब वो वजीर आला की दौड़ में शामिल होकर असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया और वोटिंग नहीं हुई। अदालत ने पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को वजीर आला का इंतखाब करवाने के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। परवेज इलाही असम्बली के अरकान की अक्सरियत को भी अपनी हिमायत में राजी करने में कामयाब नहीं हो सके। शनिचर को असम्बली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ने सूबाई असम्बली ने डिप्टी स्पीकर पर हमला किया, लोटे फेंके और उन पर तशद्दुद भी किया। चौधरी परवेज इलाही असम्बली इजलास में मौजूद रहे और फिर वो खुद भी मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार बने। उनकी ऐसी तस्वीर और वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने एक बाजू पर प्लास्टर करवा रखा है और कह रहे हैं कि वो शदीद तशद्दुद के नतीजे में जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने परवेज इलाही को घर जाकर पंजाब की वजारत आला ऑफर की, जिसे उन्होंने न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि दुआए खैर भी की, मगर फिर अगले ही दिन वो इमरान खान के पास चले गए। सियासी मुबसरीन के ख्याल में परवेज इलाही को शायद उस वक्त ये उम्मीद भी थी कि उनके माजी के इत्तेहादी अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन उनकी हिमायत करेंगे, जिसके बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े मनसब पर फायज हो जाएंगे। मुबसरीन के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को यह भी एतमाद था कि वो जोड़ तोड़ करके अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे और जहां तक बात है नाराज अराकीन की, तो उन्हें या तो वो मना लेंगे या स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सियासी वफादारियां तब्दील करने की पादाश में उन्हें वोट के हक से ही महरूम कर देंगे। मगर परवेज इलाही ये सब हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके और बज़ाहिर सियासी कैरियर के एक मुश्किल दौराहे पर आ खड़े हुए हैं, जहां उनकी सेहत और सियासत की तीमारदारी करने वालों की एक कतार बनी नजर आ रही है। साफी व तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक इस वक्त परवेज इलाही अपनी सियासी जिंदगी के मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उनके मुताबिक अभी तक ये बात सियासी मुबसरीन की समझ में नहीं आ रही कि चौधरी परवेज इलाही ने यह फैसला इमरान खान का साथ देने का किस तरह किया और क्या सोच कर किया। बज़ाहिर दुआए खैर भी हुई, मगर फिर उन्होंने अपनी राय बदल ली। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक अभी इसका तयन होना है कि काफ लीग का पंजाब असम्बली में क्या किरदार होगा। उनके ख्याल में काफ लीग को अभी तवील अरसे तहरीक इंसाफ के साथ चलना पड़ेगा। उनके मुताबिक अभी यह भी वाज़ेह नहीं है कि तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन में बैठती है या फिर यहाँ भी इस्तीफों की बात होती है। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक अभी ये देखना है कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ आगे चलकर इलेक्शन इतिहाद बनाते हैं फिर अपने रास्ते जुदा करते हैं। उनके ख्याल में जिस तरह वजारत आला की दौड़ अपने इख्तिताम को पहुंची, इससे खुद चौधरी बिरादरान की मुरव्वत मिलनसारी और ताल्लुकात बनाकर रखने जैसी रिवायत को भी ठेस पहुंची है और इस पेशरफ्त का खुद उनकी अहम बुनियादी इक़दार से भी इन्हिराफ लगता है। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक इस वक्त काफ लीग में भी कुछ यकसुई नजर नहीं आती। काफ लीग के अरकान कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद MNA चौधरी सालिक हुसैन ने भी कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ उनके साथ आगे कैसे चलती है और ये इत्तेहाद कैसे मजबूत इत्तेहाद की सूरत इख्तियार करता है। गुजरात के चौधरी कट कर रह गए हैं। मुजीबुर रहमान शामी के ख्याल में इस वक्त गुजरात के चौधरी कट कर रह गए हैं। उनके मुताबिक जहां एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी से चौधरी परवेज इलाही ने दूरियां पैदा की, तो दूसरी तरफ खुद शनिचर को कराची में मुनक्किदा जलसे में इमरान खान ने पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाकयात और परवेज इलाही की जख्मी होने से मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं बोला, जो मैनी खेज है। सीनियर साफी सोहेल बड़ाइश के मुताबिक परवेज इलाही अब तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने यही बेहतर समझा कि अब वो पंजाब में एंटी नून लीग चलेंगे। ताहम ये बात अब वाज़ेह है कि चौधरी परवेज इलाही सियासत और वजारत की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उनके मुताबिक मशहूर यही है कि चौधरी मोहन्नस इलाही के मशवरे पर परवेज इलाही ने नून लीग और PP से अपनी सियासी राहें जुदा की हैं, जिसका एतराफ खुद मोहन्नस इलाही ने जियो TV के मेजबान मुनीब फारूक के साथ एक TV इंटरव्यू में किया है। उन्होंने अपने इस मशवरे की वजह ये बताई कि नून लीग ने माजी में भी वादे पूरे नहीं किए। आसिफ जरदारी की तरफ से परवेज इलाही को हुकूमत में शमूलियत की दावत की पेशकश से मुतालिक मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि आसिफ जरदारी का तहरीक अदम एतमाद में बुनियादी किरदार रहा है। उनके मुताबिक आसिफ जरदारी अभी भी अगर परवेज इलाही को ये पेशकश कर रहे हैं तो इसकी एक वजह खुद गुजरात के चौधरियों की सियासत में एक तारीख है। इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के पंजाब में हुकूमत के बावजूद चौधरी परवेज इलाही ने तमाम अपोजिशन का बहुत ख्याल रखा और गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर भी जारी करते रहे। चौधरियों के खानदानी पस मंजर पर बात करते हुए मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन एक दूसरे के बहनोई और साले भी हैं। चौधरी परवेज इलाही के ससुर चौधरी ज़हूर इलाही अपोजिशन की मुश्किल सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए शोहरत रखते थे, जबकि परवेज इलाही के वालिद खानदान के कारोबारी मामलात को देखते थे। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की अपनी सियासत काफ लीग तक महदूद है। ताहम ये बात भी अहम है कि इनकी हिमायत से ही तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बन सकी थी। उन्होंने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली की नई इमारत की तामीर को यकीनी बनाया। इस अरसे में वो अपोजिशन को भी सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से उनका सियासी हरीफ भी उनका एहतराम करते हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।